Good morning, students. Now let us discuss about the population of energy levels. Uh, we are learning about lasers. So laser is nothing but light amplification by stimulated emission of radiation. So yesterday I told you that the population inversion is the number of atoms lies in excited state should be more when compared to the number of atom lies in ground state. So excited state means higher energy state. If the most number of atoms stays in excited state, then only the process of stimulated emission will takes place. To understand that clearly, first let us know what is a population. So population means the number of atoms per unit volume in an energy level is known as population of energy level. For example, let capital N be the number of atoms per unit volume in an energy level E. But according to Boltzmann energy distribution law, the expression for population inversion can be written as N is equal to N naught e power E by kt. Here N naught is the population of ground state and K is the Boltzmann constant. T is absolute temperature, which means temperature in Kelvin scale. So look at this figure. When you look at this figure, x-axis gives the population and y-axis gives the energy of the state. So the population should be more at the low energy state. So usually the ground state should be the most populated state. So the higher energy levels are from the ground energy level, the higher energy level is exponentially decreasing its population. So from by look at this figure, the ground state is having maximum population and the higher energy states according to their energy order, its population is slowly decreased. Usually when energy decreases, the population of energy level increases exponentially, or vice versa. If the energy of the state increases, its population is decreases. So for production of laser, the number of atoms stays in excited state should be more when compared to the ground state atom. So இப்போ லேசர் ஆக்ஷன் அப்படின்னா, if the atom lies in excited state should be more when compared to the ground state atom. Is this I told you yesterday. So when you look at this figure, usually here E1 is the ground state or lower energy state, E2 is the higher energy state. So population of E1 state is N1, population of E2 state is N2. This is normal situation. In normal situation, the number of atoms stays in lower energy should be more when compared to the number of atoms stays in higher energy. So N1 will be greater than N2. For the production of population inversion, there are some special mechanisms or special methods is applied to produce the population inversion. So the population inversion is the situation or is the condition in which the number of atoms stays in higher energy state should be more than that of the number of atoms stays in ground state. So look at this. After achieved the process of population inversion, the number of atoms stays in excited state should be more. N2 is greater than N1. To understand this, let us consider a three-level system. Here E1, E2, E3. In energy increasing order, this is the number of energy levels. So E1 usually low energy state, that refers to ground state. E2 and E3 are the higher energy state. E3 is the excited state. There is a energy level that lies between the E3 and E1, but on the E2 is just below the E2 is just below the E3 level. So usually this state excited state is having a very low lifetime. So lifetime of this excited state E3 in the order of 10 power minus 8 seconds. If you consider the lifetime of metastable state N2,
nearly this will be 1000 times more than that of this one. So இப்போ இங்கேன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ 10 பவர் மைனஸ் த்ரீனா 8 செகண்ட்ஸ்னால் இங்கே 10 பவர் மைனஸ் 3 செகண்ட்ஸ். ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு நியர்லி 1 lakh டைம்ஸ் வந்து லைஃப் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இஃப் an atom from N1 state is excited to E3 state. ஸோ இதுக்கு வந்து we are applying some energy and it is started exciting from E1 state to E3 state, and after that it make a transition to E2. ஸோ அந்த E3லேருந்து டேரெக்டாக E1க்கு வராது, டெஃபினெட்லி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க E2 ஸ்டேட்டுக்கு தான் நிறைய போகும். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைமில் N2 will be greater than N1ன்ற சுச்சுவேஷன்ஸ் அரைஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் லேசரில் N2 will be greater than N1. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபி லேசர் இஸ் ஏ 3 level லேசர். ஸோ மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ரிலீஸ் ஆகிறது தான் அது வந்துட்டு ரூபி லேசர். ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் சுச்சுவேஷனில் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இஸ் டு பி அச்சீவ்டு. This is because of the lifetime of metastable state is higher than that of the excited state. If an atom from ground state is making a transition to excited state, அப்புறம் என்ன ஆகும்னா that will immediately go to the metastable state. So its lifetime is more. So at a particular instant of time, at a short duration, the number of atoms should be in this E2 state should be higher when compared to the ground state. So N2 will be greater than N1. So this situation is known as the population inversion. So population inversion means it is a condition in which number of atoms in excited state should be more when compared to the number of atoms in ground state. Then only the laser action will takes place. Next one is condition for population inversion. First one is there must be at least 2 energy levels. So 2 energy level இருந்தால் தான் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நடக்க முடியும். ஏன்னா அப்போ தான் ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஷுட் பி மோர் வென் கம்பேர்ட் டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஆல்சோ தேர் மஸ்ட் பி எ சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை டு த எனர்ஜி டு த மீடியம். ஸோ தென் ஒன்லி the atom will go to the excited state. So there must be a source of supply is needed. Also the atoms must be continuously raised to the excited state. So excited state or the population should be kept higher. So there must be a continuously raised to there must be most of the atom is continuously raised to the excited state. So this is the condition for population inversion. ஸோ இன்னொரு சொல்கிறேன், கண்டிஷன் ஃபார் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அட்லீஸ்ட் தே மஸ்ட் ஹாவ் 2 எனர்ஜி லெவல்ஸ். தே மஸ்ட் ஹாவ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி supply to the medium. Also the atoms must be continuously raised to the excited state. ஸோ அப்போ தான் the population inversion achieve ஆகும். So to understand the laser action we should know first what is active medium. So generally if laser is produced from a medium that consisting of a different species of atoms. So நிறைய atoms அதில் இருக்கும், but only a small fraction of atoms of a popular or particular atom only will send the laser pulse. So a small fraction of atoms of a particular type have the energy level system that is suitable for the population inversion method. So this kind of atom can produce more stimulated emission than the spontaneous emission, and which will cause amplification of light. So ஒரு particular ஒரு laser medium எடுத்துக்கிட்டோம்னா it consists of so different species of atoms, among which a small fraction of atom only can produce more stimulated emission than the spontaneous emission. ஸோ ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இருந்தால் தான் லேசர் ஆக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அப்போது வந்துட்டு ஒரு லேசர் மீடியம் எடுத்துட்டோம், அதில் இருக்க ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் தான் அதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும். ஸோ தோஸ் ஆட்டம்ஸ் விச் கேன் காஸ் லேசர் ஆக்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் த ஆக்டிவ் சென்டர். அதே மாதிரி த மீடியம் விச் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஹோஸ்ட், அந்த ஆக்டிவ் சென்டரை வச்சுருக்கு இல்லையா, அந்த மீடியம் சொல்கிறேன். ரெஸ்ட் ஆஃப் த மீடியம் விச் ஆக்ட்ஸ் அஸ் எ ஹோஸ்ட் and which supports the active center, which means the medium hosts the active center, that is known as the active medium. So active medium அப்படின்னா where the laser a medium
which holds the active center where the laser action takes place. So that's why this is known as active medium. So an active medium is the medium in which it can be excited to reach population inversion. ஸோ ஆக்டிவ் மீடியம் அப்படிங்கிறது பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனை அதுக்குள்ளே ஏற்படுத்தி லேசர் ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கிற மீடியம் தட் இஸ் நோன் அஸ் ஆக்டிவ் மீடியம். ஆக்சுவலி இட் ப்ரமோட்ஸ் த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் that leading to the light amplification. So stimulated emission நடந்தால் தான் நமக்கு light amplification நடக்கும். So as a result we will get the laser light. So active medium அப்படிங்கிறது என்னன்னா at which the medium which consists a active center at which the laser action takes place, which means the active center means the atom which can produce more stimulated emission than the spontaneous emission and cause the light of amplification amplification of light, that is known as the active medium. So in the medium kulla active center, so the medium that will host the active center where the laser action takes place. So adha nama enna solluvom, active medium appdin solluvom. So next one is pumping action. As I said, population inversion is a necessary role of producing laser action. So pumping action means it is a method of achieving population inversion. So pumping அப்படிங்கிறது it is a method of achieving population inversion. So in order to achieve the condition of population inversion, the atoms in lower energy state should make a transition to the higher energy level. It requires a energy supply continuously to go to the excited state. So pumping action, for that we need a continuous supply of energy to make a transition from lower energy state to the higher energy state. So if more number of atoms stays in higher energy state, then only the laser action will takes place. So pumping action is the action that required to raise more number of atom into excited state. So that's why we are saying this is the method to achieve the population inversion. The pumping action it is essential requirement for producing the laser beam. So there are four types of methods of pumping actions are available. One is known as optical pumping. In optical pumping process, the excitation done by the photons, means light photons. Second one is known as electrical discharge. So electrical discharge by electrons. Here the electrical discharge takes place by electrons. So another one method is known as direct conversion method. Last one is known as inelastic collision between atoms. So let us see one by one. First one is optical pumping method. So optical pumping method is the method of achieving population inversion, which means more number of atoms in excited state. Here the light photon that incident on the atom that lies in lower energy state E1. So the light photon is supplied the atom from ground state that will absorb that light photon and it excited to the E2 state. So this type of pumping will occur in ruby laser and ND-YAG laser. So in the type of pumping a light photon is sent and that photon is absorbed by a atom in lower energy state and that make a transition to higher energy state. So this type of pumping method is used in the ruby laser and ND-YAG laser. So by sending a light photon, the population inversion is achieved in optical pumping method. Second one pathina electrical discharge method. In this method the electron is produced in an electrical discharge tube. These electrons are accelerated to a very high velocities by a strong electrical field. Then the accelerated electron collides with the gas atoms. During the collision with the electrons, the electron transfer its energy to the transfer its energy to the atom. The atoms will absorb that energy or will gain that energy and it make a transition to excited state. So in electric discharge method, the electric discharge takes place. The electron inside a tube that is accelerated by supplying a voltage electrical field.
So the accelerated electron usually that will move towards the cathode. Usually gas laserல தான் இது நடக்கும். So if electron is discharged in a gas, so the accelerated electron, here look at this, the electron star போட்டிருக்கலையா, which means the electron which is accelerated by the electric field. So this electron have high kinetic energy, it collide with the atom. So in the atom யூஸ்வலாக அது வந்துட்டு E1 ஸ்டேட்டில் இருக்குது, லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் இருக்குது. இஃப் த ஆக்சிலரேட்டட் எலக்ட்ரான் கொலைட் வித் தட் ஆட்டம், த ஆட்டம் கெயின்ஸ் தட் எக்ஸஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் இட் மேக் எ ட்ரான்சிஷன் டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த ஆட்டம் இஸ் எக்ஸைட்டட். ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் the more number of atom is excited. So the population inversion is achieved in this method. Then this method is known as electrical discharge method. So usually gas lasers like argon laser and CO2 lasers in this type of electric discharge population inversion வந்து achieve ஆகும். electric discharge pumping னு சொல்லுவாங்க. So population inversion is achieved by electrical discharge method. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட். ஸோ இந்த டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் லேசர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேலியம் ஆர்சனைடு சில மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செமிகண்டக்டர்ஸோட தியரி நம்ம படிச்சிருப்போம். செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இல்லாத ஒரு ஆப்சன்ஸ் சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஹோல். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரான் இல்லாத அந்த வேக்கண்ட் பொசிஷனில் ஜம்ப் ஆகி எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க. கேரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல். ஸோ எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல் இது ரெண்டோட மூமெண்ட்டால் தான் ஒரு செமிகண்டக்டரில் கண்டக்ட் ஆகும். அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலாக வந்துட்டு செமிகண்டக்டரோட ஜெர்மானியம், சிலிக்கான் இதெல்லாம் செமிகண்டக்டர்னு சொல்லுவோம். அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானில் வந்து மொத்தம் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு ஜெர்மானியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை சுற்றி 4 ஜெர்மானியம் ஆட்டத்தோட கோவேலன்ட் பாண்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த 4ல் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருக்க டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எலக்ட்ரானுக்கு பதில் ஒரு வேக்கண்ட் இருக்கும், அது ஹோல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹோலில் வேறு ஒரு கோவேலன்ட் பாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஜம்ப் ஆகி அதில் அப்போ வரும்போது அந்த ஹோல் வந்து நகர்ற மாதிரி, இல்லைனா அந்த ஹோல் இஸ் ஃபில்டு வித் எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் ஹோல் மூமெண்ட்டால் அங்கே கண்டக்டிவிட்டி நடக்கும். அது செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ செமிகண்டக்டர்ஸ் இல்லைனா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த யூனிட்டில் வந்து செமிகண்டக்டர்ஸ் நீங்கள் டீப்பாக படிப்பீங்க. ஜஸ்ட் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஹோல்ஸ் கூட ரீகம்பைன் ஆகும். இந்த செமிகண்டக்டர் கூட நம்ம வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இதில் கண்டக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது, எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் அது ஹோலோட ரீகம்பைன் ஆகி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது, எலக்ட்ரான் ஹோல் ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும்போது இந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லைட் ரேடியேஷனாக இந்த லேசர் லைட்டாக வெளிவரும். ஸோ இதுக்கு பேர் டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட். யூஸ்வலி தட் வில் அக்கர் இன் டைரக்ட் பேண்ட் கேப் செமிகண்டக்டர்ஸ் லைக் AS லேசர். ஸோ இதில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாகவே ஹோமோஜங்ஷன், ஹெட்ரோஜங்ஷன் செமிகண்டக்டர் லேசர் இருக்கும். அதை சொல்லும்போது உங்களுக்கு இதை நான் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இன் டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட், ஸோ திஸ் வில் யூஸ்வலி அக்கர் இன் டைரக்ட் பேண்ட் கேப் செமிகண்டக்டர்ஸ். ஒரு சில செமிகண்டக்டர்ஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும், எலக்ட்ரான் ஹோல் ரீகம்பைன் ஆகும்போது. அப்படி ரீகம்பைன் ஆகும்போது லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அட் எ டைமில் நம்ம ஹை வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸோட ரீகம்பைன் ஆகும்போது அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோட்டானாக வெளிவரும். ஸோ இது வந்து டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி செமிகண்டக்டரில் அந்த மாதிரி லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ, எலக்ட்ரான் ஹோல் ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் லைட் அது ரிலீஸ் ஆகுதோ, அந்த மாதிரி செமிகண்டக்டர் டைரக்ட் பேண்ட் கேப் செமிகண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் டைரக்ட் கன்வர்ஷன் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் இது பம்பிங் மெத்தட், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா there are 2 gases, நேம்லி 2 gases இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 1 gas is excited by electrical discharge method. ஸோ electrical discharge methodல ரெண்டு டெர்மினலுக்கும் இடையில கேஸ் ஒரு எவாக்யூவேட்டட் டியூபுக்குள்ளே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கேஸ் 2 மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் வச்சுருப்பாங்க. 2 எலக்ட்ரோடுக்கு இடையில எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது, ஸோ அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வில் ஆக்சிலரேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த
ஸோ கேத்தோட்லேருந்து எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகி ஆனோட நோக்கி ஆக்சலரேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான் தட் வில் கொலைட் வித் த ஒன் கேஸ். ஸோ அந்த எக்ஸைட்டட் கேஸ் இப்போ வந்து இ அப்படிங்கிறது இ ஸ்டாருங்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ எலக்ட்ரான் வித் எக்ஸஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தட் கொலைட் வித் த கேஸ் ஏ. அந்த ஏ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஏ வந்து எக்ஸைட் ஆகிட்டு ஸோ அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எடுத்து ஏ ஸ்டார்ட் டு எக்ஸைட். அந்த எக்ஸைட்டட் ஆட்டம் தட் வில் கொலைட் வித் திஸ் டைப் ஆஃப் கொலிஷன் இஸ் இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். இங்கே ஒரு ஐஃபோன் போட்டுக்கோங்க, இது இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஸோ இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னா அந்த மாதிரி கொலிஷன் நடக்கும்போது எனர்ஜி வந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இதில் இருக்க இந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு பி. ஸோ தட் ஏ வந்து நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும், பி வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸோ இதை வந்து இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ். ஸோ இந்த வந்து ஏ எக்ஸைட் ஆகிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட். ஸோ எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான் is collide with A and the atom A gained energy from electron and it goes to excited state. The excited atom A that is collide with the atom B. So as a result the atom B is excited. So இந்த மாதிரி population inversion achieved in atom B. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம் நியான் லேசரில் நியானில் தான் உங்களுக்கு லேசர் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஹீலியம் தான் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. ஹீலியம் வந்து 10 மடங்குனா நியான் 1 மடங்கு தான் வச்சுருப்பாங்க ஹீலியம் நியான் மிக்சரில். ஸோ அப்போ அந்த ஹீலியம் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் பை எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட் இட் கோஸ் டு த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீலியம் கொலைட் வித் த நியான். அந்த அப்போது என்ன பண்ணால் தட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட்ஸ் எனர்ஜி டு த நியான். ஸோ நியான் வந்து தட் கோ டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ நியானில் தான் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நடந்திருக்கும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் பம்பிங் மெத்தடை இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ். ஸோ மொத்தம் 4 விதமான பம்பிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆப்டிக்கல் பம்பிங். ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் டன் பை ஃபோட்டான்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெத்தட். ஸோ எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸைட்டேஷன் டன் பை accelerated electrons. In direct conversion method, so in direct conversion method the electron hole recombination takes place, the light photon is released. Next one is inelastic collision between atoms. So ரெண்டு atoms two mixture of gases இருக்கும். ஸோ ஒன்று ஃபஸ்ட் எக்ஸைட் ஆகி அது வந்து இன்எலாஸ்டிக்காக கொலைட் ஆகி இன்னொரு ஆட்டமை எக்ஸைட் பண்ணும். ஸோ அந்த இன்னொரு ஆட்டம் தான் அங்கே பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனை அச்சீவ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் மெத்தடில் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இஸ் அச்சீவ்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ நான் இப்போ உங்கள் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ வென் லேசர் ஆக்ஷன் லேசர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் எ மீடியம், அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகணும்னு சொன்னேன். பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன்னா நிறைய ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது தான் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன். ஸோ லேசர்னாலே லைட் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், number of atoms should be higher energy state is more. So n2 will be greater than n1 இருக்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட் ரெசனன்ட் கேவிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து லேசர் ஆக்ஷன் நடக்கணும்னா பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகணும். ஸோ பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகணும்னா மெத்தட் ஆஃப் அச்சீவிங் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் பம்பிங் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அது ரெண்டு மட்டுமே இஸ் நாட் எனஃப் டு ப்ரொடியூஸ் எ லேசர். ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி. ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எ ரெசனேட்டர் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ பேர் ஆஃப் மிரர்ஸ். ஸோ எ ஆக்டிவ் மீடியம் இஸ் பிளேஸ்டு பிட்வீன் த ரெசனேட்டர்ஸ். ஸோ ரெசனேட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் தான் ஆக்டிவ் மீடியமும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஒரு லேசர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெண்டு பக்கமும் 2 மிரர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து பிளேன் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு காமன் ஆக்சிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மிரரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% ரிஃப்ளெக்டிங் மிரராக இருக்கும். ஒரு பக்கம் வந்து பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் மிரராக இருக்கும். ஸோ ஒய் திஸ் செட்டப் இஸ் நோன் ஆஸ் ரெசனேட்டர். இதை வந்துட்டு ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏன் வந்துட்டு ஆக்டிவ் மீடியம் இட் செல்ஃப் வந்து லேசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன் வந்துட்டு தட் இஸ் நாட் இனஃப், ஆக்டிவ் மீடியம் மட்டும் இருந்தால்
நமக்கு வந்து லேசர் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஸோ ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் எ லேசர் மெட்டீரியல், லேசர் பீம். ஸோ இப்போ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மீடியமில் என்ன நடக்கும், லேசர் ஆக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ இனிஷியலாக இந்த ஆக்டிவ் மீடியம் என்ன பண்ணுன்னா, இதில் ஒரு ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு, அது வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜியை நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். வி ஆர் சப்ளையிங் எ ஃபோட்டான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா an atom from ground state that is making a transition to excited state. ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்க ஆட்டம் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ்லி அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். அப்போ ஒரு ஃபோட்டானை அது ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ அந்த ஃபோட்டான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி இந்த மிரர்லையோ இல்லை இந்த மிரர்லையோ படும்போது அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இதுக்குள்ளே அனுப்பும். இப்போ இந்த மிரரில் பட்டு ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா திருப்பி அது போய் இன்னொன்று இன்டியூஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ 1 2 ஆகும், 2 4 ஆகும். அப்போது இந்த மிரர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த லேசர் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது அட் எ டைமில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஃபேஸில் வெளியில் வரணும். ஸோ இப்போது இந்த 2 பக்கமும் இருக்கிற அந்த ரெசனேட்டார், இந்த 100% ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் அண்டு பார்ஷியல் ரிஃப்ளெக்டிங் மிரரோட ஒர்க்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லேசரில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போய் அட் ஏ டைமில் அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது தான் லேசர் ஆக்ஷன் நடந்து லேசர்ஸ் நமக்கு வெளியில் வரும். ஸோ அப்போது இந்த ஆக்டிவ் மீடியம் இந்த மாதிரி ரெசனேட்டர்ஸ்க்கு நடுவில் வைக்கும்போது இந்த ரெசனேட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் இனிஷியலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபோட்டான்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இதுக்குள்ளே அனுப்பும். ஸோ அப்போது அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு வித்தின் செகண்ட்குள்ளே எனார்மஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் வந்து இதில் பட்டு இன்சிடென்ட் ஆகி இதுக்குள்ளே போகும்போது அந்த மெஷின் ஆன் பண்ணி வித்தின் செகண்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா லார்ஜ் லேசர் ஆக்ஷன் நடந்து ஒரு இன்டென்ஸ் லேசர் பீம் வந்து இது வழியாக வெளில வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால தான் ஒரு பக்கம் வந்து 100% ரிஃப்ளெக்டிங் வேறு. ஸோ இந்த பக்கமாக எஸ்கேப் ஆகாது, லைட்டு கம்ப்ளீட்டாக இதுக்குள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த பக்கம் வந்து ஸோ அடிக்வேட் இன்டென்ஸ் லைட் வரும்போது இந்த பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் லேசர் லைட்டை மட்டும் வெளியில் அனுப்பும். அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் லேசர் ஆக்ஷன் நடக்கணும்னா ஒரு பார்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இன்சைட் போய்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது கண்டினியூஸாக ஒரு பேலன்ஸ்டாக இதுக்குள்ளே ஃபோட்டான்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், இன்டியூஸ்டு எமிஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் மிரராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ரெசனன்ஸ் கேவிட்டிக்கு நடுவில் ஆக்டிவ் மீடியம் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து லேசர் பீம் கிடைக்கும். ஸோ ரெசனன்ஸ் கேவிட்டியோட இம்பார்ட்டண்ட் ஜாப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன்லேருந்து வருது இல்லையா அந்த லைட்டு, ஃபஸ்ட்டு வர அந்த ஃபோட்டான்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி திருப்பி ஆக்டிவ் மீடியம்குள்ளே அனுப்பும்போது ஸோ எஃபெக்டிவ் பீம் ஆஃப் லேசர் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் செகண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் வழியாக வரும். ஸோ இந்த பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லேசர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இதுக்குள்ளே அனுப்பும். ஸோ கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனுக்கு பம்பிங் ப்ராசஸ் மாதிரி பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு பார்ட் இது வந்து இதுக்குள்ளே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ கண்டினியூஸாக பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி லேசர் லைட் இதுலேருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பேர் ஆஃப் ரெசனேட்டரை தான் ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது வந்துட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்க ஆட்டம் தட் இஸ் நேச்சுரலி கோஸ் டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டான் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக அது வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஸ்பான்டேனியஸாக கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஸ்பான்டேனியஸாக வரும்போது இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் ஆஃப் மிரர்ஸ், இது 100% ரிஃப்ளெக்டிங், இது மாதிரி ரெசனேட்டார் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெசனேட்டாரில் படுற லைட் மட்டுமே அதாவது இதோட ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக போகிற ஃபோட்டான்ஸ் மட்டும் ரிஃப்ளெக்டட் இன்டு த ஆக்டிவ் மீடியம். ஸோ மற்ற டைரக்ஷனில் போகிறதெல்லாம் வந்து இதால் அப்சர்வ் ஆகி கிட்டத்தட்ட அது லாஸ் மாதிரி தான். பட் இது லாஸ் ஆனாலும் ஏன் வந்து எல்லாமே லேசர் லைட் வந்து ஹைலி டைரக்ஷனல் இல்லையா, பேரல் பீம் ஆஃப் லைட்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெசனேட்டார் இல்லாத மற்ற ஆங்கிளில் படுறது எல்லாமே லாஸ் ஆகிடும். ஸோ a photon that travel along the axis of the active medium, இது இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கம் போச்சுன்னா that will reflected by this 100% reflecting mirror, இந்த பக்கம் போச்சுன்னா இதில் ஒரு பார்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ கண்டினியூஸாக ஒன்று எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் இப்போ லேசர் ஆக்ஷன் அது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஃபோட்டான்ஸ் பட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போய் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ
அட் எ பர்டிகுலர் மொமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மற்ற டைரக்ஷனில் போகிறதெல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிட்டு எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனில் போகும். இந்த மாதிரி இன்டென்ஸ் பீம் ஆஃப் ஃபோட்டானை ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வெளில வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் எதனால் நடக்கணும்? அந்த ரெசனன்ஸ் கேவிட்டியால் நடக்கும். ஸோ இனிஷியலாக நேச்சுரலாக அதில் வர்ற லைட்டே ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷனில் வர ஃபோட்டானையே அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே அனுப்பும்போது தட் வில் எக்ஸைட் த ஃபோட்டான் இன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 100 ஆட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது. அந்த 100 ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னா 200 ஆட்டம்ஸு வரும். அப்போ 100 200 ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி 400. ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே கோஹிரண்ட் லைட்டாக இந்த பார்ஷியலி ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் வழியாக வெளிவர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதில் ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 4 ஸ்டேஜ், ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் பண்ணணும். அடுத்து பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது, இந்த பம்பிங் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு லேசர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் ஒரு ரெசனேட்டார் இருக்கும். அந்த ரெசனேட்டார் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா, அந்த ரெசனேட்டார் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்துட்டு லேசர் ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அந்த மீடியம் வந்துட்டு தேவையான ஃபோட்டான்ஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி உள்ளே அனுப்பும். ஸோ ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன்றது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இனிஷியலாக மற்ற டைரெக்ஷனில் போகிற ஃபோட்டான்ஸ் எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிடும். பேரலல் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரெசனேட்டர் போகுது இல்லையா, அது மட்டும் தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் பேக் ஃபோர்த் டு த ஆக்டிவ் மீடியம். ஸோ அது என்ன பண்ணணும், ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கேப்பில் பல மடங்கு என்ன ஆகும்னா ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இன்டென்ஸ் காலிமேட்டட் பீம் ஆஃப் லேசர் லைட் வந்து வெளியில் வருது. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்னென்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பம்பிங் ஆக்ஷன், அப்புறம் பம்பிங் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன், அதுக்கப்புறம் ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி அண்டு ஆப்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். ஸோ மீதியை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.